पर इस दे कोल रहा, इस नूं पाया, इस नूं प्यारा लग्या, तेरी जिंदगी च दुख नाम दी चीज़ कदी नहीं आएगी। दुख ते छड्डो, मौत नाम दी भी कोई चीज़ तेरी जिंदगी च नहीं आएगी। असी बहुता आप जी का समा नहीं लेना 20-25 मिनटां च, क्योंकि पता है पैलसां च होवो तो भावें पैलस वालियां नूं धक्के मारने पैण, इत्थे तुसीं काहली करदे हो कि कदे दे ते हो गए भज्जिए। हुण बहुते ते वेखो पकौड़े खाण भज भी गए, पर कदी अपने मन नूं पुछया भाई मैं गुरु घर आया की लैण सी, अज दे देणी की लैण आया सी। इस प्यारे दे चरनां च बह के ये जिहड़ा साडे सबना दे प्राणां दा आधार है, ये जिहड़ा साडा सबना दा मालक है, इहदे ते ही साडा सारा जगत चलदा है। इहदे चरनां च बह के जोदड़ियां करनियां सी कि हे सतगुरु पिता, ये जिहड़े 2 बच्चे तेरे अगे अज बैठे ने ना, जिन्हां ने अज तेरा हुक्म लिया है, जिन्हां ने अज तेरे चरनां च बह के गृहस्थ मार्ग दा बख्शिशां लईआं ने, जोदड़ियां करनियां सी कि इन्हां ते सदा मेहर दा जिहड़ा है वो हथ रखी, इन्हां ते मेहरां वरसाई, इन्हां दी जिंदगी च कला कलेश ना आवे। ये उस प्यारे अकाल पुरख नूं दोवें इन्ने प्यार ना चलन कि उस साहिब नूं मिल सकन, इदां दा कोई रस्ता इन्हां दी बांह पकड़ के तय करवा दें। ये करन आए सी, इहो ही जोदड़ियां करन आए सी ना। पर हुंदा की है, सानू थोड़ा जिहा फर्क भुल गया है कि रीत दे विच ते बख्शिश दे विच सानू फर्क नहीं करना आउंदा। गुरु को आउणा, गुरसिखां दा ये आनंद कारज जिहड़ा है, ये रीत नहीं है भाई, ये बख्शिश है। ये सतगुरु को झोलियां भरन दा ढंग है, ये अपने मेहरबान सतगुरु कोलों खुशियां लैण दा ढंग है। सानू बख्शिंदगी दे विच ते रीत दे विच फर्क नहीं पता लगा। जिस गुरु नानक दा 550वां साला मनाउंदे हो ना, उन्हें रीतां नूं बख्शिशां दे विच बदलिया सी। पर असीं वो खोटी मत वाले हाँ, माफ़ कर देना पर कहण देना, असीं अज भी इन्हां नूं रीतां ही समझदे हां। ते जे रीत ही है तो फिर ते लोग कचहरियां च जाके भी विआह करा लैंदे। जे रीत ही है तो बाहर अमेरिका जाइए तो वेगस वर्गे शहर च लोग शराब के नशे च धुत होए रात नूं चर्च च जाके विआह करा लेंदे, सवेरे तलाक लै लेंदे। इदां दे भी ने। जे रीत रहेगी तो फिर तलाक भी रहणगे, पर जे गुरु नानक दी बख्शिश रही तो बख्शिश कदी अजाई नहीं जाती, टुटदी नहीं है, खत्म नहीं हुंदी। जिस दिन असीं इस खेड नूं बख्शिश मन लिया कि मेरे प्यारे नानक दी बख्शिश है, उस दिन हैरान होवोगे तुहाडे घरां च तलाक नहीं आउणगे, तुहाडे घरां दे विच कला कलेश नहीं आएगा। भाई ये बड़ी आश्चर्य जी बात है। इस प्यारे नानक तो ये बख्शिश लैनी है, मेहर लैनी है, खुशियां लैनियां ने। इस तो सवाए होर है कौन जिहड़ा बांह पकड़ेगा? इस तो सवाए होर है किहड़ा जिहड़ा सानू जिंदगी दे ओ आनंद प्रदान करेगा? इनू रीत ना समझिए। एक बेनती जिहड़ी है ना, मोटी जी आनंद कारज की मर्यादा समझा देनी है। वैसे तो असी नाराज हो जाने कई गल्लां तो, गुरसिखां नूं ये बेनती भी करते हैं कि जिथे तुहानूं लगे ना गुरु महाराज की पूर्ण मर्यादा नहीं है भाई, उत्थे सानू ना सद्या करो। लिफाफा लैके ये कहण वाले कि ये गुरमर्यादा है, तुसीं बड़े सुभागे हो, ये बड़े जाने ने, आ हथ जोड़े सानू ना किते लिफाफा लैण वाला बना लियो। आ जिहड़ा अज आप जी ने गुरु महाराज दे कोल बैठे माफ़ कर देना, पर यह पूर्ण गुरमर्यादा नहीं है। गुरमर्यादा नूं समझ लेना हुंदी की है, ये पूर्ण गुरमर्यादा नहीं है। आनंद कारज दी एक महिमा है बड़ी उच्ची ते बड़ी सुची। इस आनंद कारज एक भगती है, ये एक बंदगी है, ये सिर्फ एक समाजिक खेड नहीं है। इहदे विच परमेश्वर ने मिलना है। जे जोगियां तो, जतियां तो, ऋषियां मुनियां तो कोई उच्चा ढंग है गृहस्थ मार्ग, तो फिर इहदा मतलब है ये गुरु नानक दी बड़ी अगम्मी खेड होएगी। ये छोटी जी बात नहीं होएगी।
ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਡ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਸੌਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਓ ਤਾਂ ਵੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਘੱਟ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਬਾਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ, ਸਵਾਦ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਰਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਮਿਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨੇ ਪਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਸਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ BP ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੁਬਾ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਬਨ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਸਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੇਬਨ ਕੱਟੇਗੀ, ਸਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਕੌਣ ਰੇਬਨ ਕੱਟੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਉਣਾ। ਸੁਬਾ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਜੀ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਏ। ਲਗਭਗ 6-7 ਵਜੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਬੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਏ, ਤੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਏ। ਜੇ 6 ਵਜੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ ਤੇ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਗਭਗ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, 6:30-7 ਵਜੇ ਦਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਹੇ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਦਿਆ ਕਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੰਜੋਗ ਰਲਾਏ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਰਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਪੂਰਬਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸ਼ೃಂਖਲਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸੇ ਖੇਡ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਭੇਜਾਂ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਭੇਜਾਂ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ? ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਏ, ਬਸ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਏ, ਬਸ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਏ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਜੇ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਏ? ਕਿਉਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਖਸ਼ੇਂਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਨਿਭ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਘੜੀ ਗਈ ਏ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੱਤ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਭਊਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਚੰਗੀ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਏ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲ ਕੀ ਏ ਸਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਏ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਇਸਤਰੀ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਭੈਣਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਪਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਏ ਉਹ ਪੱਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਾ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਨੂੰ ਤੇ ਕੋਨੂੰ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਏ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਿੱਚ ਧੂਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਇਹ ਪੱਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਥ ਚੱਲਣਾ ਏ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਚੰਗਾ ਆਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਪਕੜਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਏ, ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਮਾਰਗ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਣਾ। ਫਿਰ ਪੈਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਓ ਕੇ ਗੰਦਮੰਦ ਗਾਉਣ ਨੋ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਨੇ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਰੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਦਾਜ ਦੇਣੇ, ਜਨੇਪੇ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੋਗਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੀਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਚਲਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਕ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਾਜ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਸੜੀ, ਕੇਸ ਸੜੇ, ਕੱਪੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਤੜਫੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਰੀਤ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸੜੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਕੀ ਚਸਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਸਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਗਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ VIP ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਪੀਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੋਈ 버ਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਕੋਈ ਨਿਊਡਲ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਵੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਏ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਏ
कि प्यारे सतगुरु दे रंग च जीना। जे इसका नाम जग दीपक है तो वाकई कुछ अजिहे कर्मां दे खेड नूं करे, अजिहे कर्मां नूं करन दोवें जाने रल के कि वाकई जग वास्ते दीपक बनन, रोशनी बनन, लोग इन्हां तो सेध लैण, इन्हां दे जीवन तो सेध लैण। सतगुरु दया करे अजिहा रंग बने। आओ सारे जाने रल के इन्हां दोवां जियां वास्ते सतगुरु अगे हथ जोड़ लो, सीस झुका के सतगुरु को मंगीए, हे सतगुरु पिता ये जिहड़े दोवें जी ने ये महा रंग नूं मानण, इन्हां दियां बेअंत भुल्लां बख्श लई, ये तेरे रंग नूं प्राप्त होण। आओ सतगुरु अगे इन्हां दी झोली एक जाप दा जिहड़ा है वो शगन पाइए। हे प्यारे सतगुरु जीओ दया करिओ। इक ओंकार इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। हे पिता, हे दीन दुनी दे मालक साहिबा, हे जगत पालक, हे सानू सबना नू सवास बख्शण वाले, हे जीवन बख्शण वाले, हे जीवन दाता, हे प्राणधारा सतगुरु, आप जी ने ये घड़ियाँ बख्शियाँ, ये खुशियाँ बख्शियाँ, ये आनंद बख्शिया। सतगुरु सबना ते मेहर कीती। आप जी दा कोट कोट धन्नवाद, कोट कोट वरी बलहारे सतगुरु। हे पिता जीओ इन्हां अपने बच्चियां ते सदा मेहर रखियो, सदा चढ़दियां कला बख्शियो। इस आनंद दे कार दे विच जो कमियां रह गईयां सतगुरु उन्हां नूं बख्श लेना, अगे तो सोझी बख्शणी, उदम बख्शना, मेहर बख्शनी सतगुरु असी कर सकीए। हे पिता जीओ सबना ते मेहर वरतायो, सबना नूं अपने दर्शन ददारे बख्शियो, चरना दी अथा अथा प्रीत बख्शियो। कोट पुल्लां दी क्षमा, कोट पुल्लां दी खिमा, ओ गज के बुलाइए फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।